जय जगन्नाथ दर्शक बंधु ओडिया गल्प यूट्यूब चैनल को आपण मानकु समस्त को स्वागत जनाऊँगी मु कमलेश। आम सहित अछंती आपण मानकर परिचित जने गाल्पिक कहतु बा कविता लेखक कहतु बा ओडिया गल्पर गायक कहतु किछि रे भी तांकर त्रुटि नाही, सबुथिरे से आगको बढ़िबा को चेष्टा करूछंती। एमती जने अछंती आपण मानकर सुपरिचित कविता लेखक अछंती मृत्युंजय शतपथी। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार आज्ञा। अच्छा, आपण हमको प्रथमे कहंतु आपनको परिचय दिए दियंतु। मु मृत्युंजय शतपथी, जगतसिंहपुर जिला गोपीनाथपुर ग्राम पिरिडी ब्लॉक। मु 1996 मसिया अषाढ़ मास 19 तारिख बा इंग्राजी रे कहले जुलाई मास 19 तारिख रो मो जन्म। बहुत सुंदर। तापरे आपण टिए कहिबे आपनको घरे बे के के अछंती? मो बापा माँ और भाई। आपण प्रथमे केमती काम करूथिले? प्रथमरु आपण काहा यूट्यूब चैनल रे काम करूथिले एवं केमती आपण पोरे जानिले जे यूट्यूब चैनल टी निजे खोलिबी होउची? मो प्रथमे कावेरी आवाज यूट्यूब चैनल रे काम करूथिले। सेटा माने काहार चैनल टा थिला टिके कहिबे? सेटा मो बापांको फोन रे सेटा थिला। अच्छा, सेटा लॉकडाउन बेले चलुथला बोधे? हाँ, लॉकडाउन समय चलुथला। तापरे मु एमती हमर ग्रुप गोटे थिला मातृभाषा ओडिया गोटे ग्रुप थिला। हाँ, से व्हाट्सएप ग्रुप रे सेतेरे मु प्रायतः गप कहउतली, माने एमती खाली वॉइस मैसेज साजे रे कहि दउतली। हमर जो व्हाट्सएप रे वॉइस मैसेज सिस्टम अछि सेही साजे रे कहउतली। हाँ, तापरे धीरे धीरे जेते जानिली जने फुल ब्लाइंड लोक भी यूट्यूब चैनल टे क्रिएट करिकी सी भी तार प्रतिभा देखै परिबो। तापरे मु तो निजे किछि करनी, कला वाला ऊपर वाला मु निजे भी जानिनी मो भीतर कोन प्रतिभा अछि कोन नै। मु मोर एंती गोटे जेतले गोटे टेक असिस्टेंट ब्लाइंड गोटे जो यूट्यूब चैनल हमर अछि सेतर टॉक बैक ऊपर सब कहे। हाँ, मु हाउ टू यूट्यूब चैनल क्रिएट विथ टॉक बैक मारिकी देखि देइथिली। हाँ निश्चय। आज्ञा कोंतु। तापरे मु कोन कहउतली कि जहार 200-300 सब्सक्राइबर थाई कि मासे होउची गोटे वीडियो अपलोड करबाकू आपण माने 2 दिन 3 दिन रे गोटे बा दिन को गोटे अपलोड करिवार साहस केमती आपण पाइले बा को कहानी सुनी कि आपण माने एई साहस टी पाई कि धैर्य हरा न होई कि आपण ए पर्यंत आसी गले? सबू ऊपर वाला रे दया। मु निजे भी जानेनी मो भीतर कोन अछि कोन नै, कारण मु केवल मो कर्म ऊपर विश्वास रखे। हमर जो गीता रे गोटे कहा जाईची कर्मेन्न बाधिकारस्तु ना फलस्य कदासन, गोटे माने कर्म करि चलो फल को आशा करनी। मु आज केबे भाबी नाही जे मोर केते सब्सक्राइबर बढ़िबे बा काले के डबल सब्सक्राइब ही कर दे कि मोर काले कमी जे मु से सब भाबिनी। मु खाली गोटे जिंस लक्ष्य रखिची जदि लोक माने सुनुचंती मो पक्षर जहा संभव बा जो जिंस आज लुकायित हबाको बसिलानी बा जो अभियोग समस्तଙ୍କର आସୁची सेबेर जो गप आସୁतला से जो गीत आସୁतला से कविता धीरे धीरे लोप पाई गलानी। एबेर पीढ़ी के से ऊपर अनुसंधान करूनांती बा जानि नाहांती बेले कहउचंती, किंतु ताकू भूल प्रमाण करबाकू जाई मोर एई छोटिया प्रयास टिए मात्र। आज्ञा एठी आ गोटे कथा पचरिबी जे आपण कविता लेखा लेखी माने कोन भाबी कि कविता लेखा लेखी आरंभ करले टिए कहिबे? कविता सेमती लेखा लेखी प्रथम जो हमर उत्कल माँ को नहीं कि मु लिखिथली बोधे गोटे आ गोटे जदिओ लिखिथिबी सेटा होची गोटे माने भगवान को पाखरे निजको समर्पण जे मते छोट हो पछे गोटे छोट नदी टाए करि दियो कि गोटे छोट वृक्ष टे तुलसी वृक्ष छोटटे हो पछे मते सेही भली करि दियो। गोटे एमतिया टाइप रो गोटे आध्यात्मिक कविता, गोटे उत्कल माता को नहीं कविता। गोटे कथा आज्ञा जे आपणको प्रथम संपूर्ण प्रथम कविताटी कोन थिला? संपूर्ण प्रथम कविता सेमित तो भला भाबे तो मन पकई सिंधी कहि हबनी काना बहुत गुडे भाबे लेखा चललानी। तथापि जदि आपण कहउछनी मोर जति मन अछि उत्कल माटी को नहीं मु लिखिथिली सेते तो मु कविता ना किछि देनी, खाली लिखि देइथे मो कविता। मु कविता ना भी एपंत कि सिंधी देइनी एपंत। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो हमर द्वितीय कथा हला
ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଏବେ ପଢୁଥିଲା କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବା କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପଢୁଥିଲା ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡା ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ପ୍ରୟାସ କଲେ ଟିକେ କହିବେ ତା ଉପରେ ତା ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ସେଇଟା ନାଇଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଘଟେ ସବୁ ଘଟଣା, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣେ ସବୁ ଘଟଣା, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଭଲ ପାଇବା କେମିତି, ସତରେ କଣ ପ୍ରେମ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପାଇଁ ଜଣେ କରେ କି ନା ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ କଣ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବା ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମଟା କଣ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସେଥିନେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ ତ ସେତେ ବଡ ସେମିତି କିଛି ଗାଳ୍ପିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯୋଉ ଗୀତ ଲେଖା ଲେଖି କଲେ ମାନେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବୋଧେ ଲେଖୁଥିଲେ, ନା କିଛି ମାସ ହେଇଥିବ ବୋଧେ, କହିହବନି, ମନେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ 2023ରେ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଗୀତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଥିଲି କିଏ ଯଦି ପଚାରେ ମୁଁ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ରେ ପଡିଯିବି, ମୋର ବୋଧେ। ନା ମାନେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ, ମୁଁ ସେଇଟା ପଚାରିବିନି, ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଗୀତ ଲେଖା ଲେଖି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କେବେ କରିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେବେର ଯୋଉ ସ୍ୱର ଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ସ୍ୱର, ସେ ଓଡିଆର ଯୋଉ ସ୍ୱର ଥିଲା ଆଗରୁ ଯେମିତିଆ ଗୀତ ଥିଲା, ଆଉ କଣ ସେଇ ଗୀତ ଆସିବ, ମତେ ନିଜକୁ ଲାଗିଲା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଯାହା ଥିଲା ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ସେଇଆ ଅଛି, ସେଇ ମାଟି ପାଣି ପବନ ସେଇଥିରେ ଆମେ ବଢିଛେ, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଲେଖିପାରୁଥିଲା ଆମେ କାହିଁ ଲେଖିପାରିବାନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଆମେ ଆମ ନିଜ ଭିତରର ଜିନିଷଟା ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା ଯଦି ଇଂରାଜୀ ଆମେ ନ ଶିଖିଲେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ। ସେସବୁ ଦୂରେଇ ଗଲି। ମୁଁ କିଛି ନା ମୁଁ ବିଏ ପାଠ ପଢିଛି, ନା ମୁଁ MA କରିଛି, ମୁଁ ସେସବୁ କିଛି କରିନି। ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ଟା ଥିଲା କେବଳ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଓଡିଆର ସବୁ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଓ ନିଜେ ସେଭଳିଆ କିଛି ରଚନା କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଚାଲିଛି, ଉପର ବାଲା ଦୟାରୁ ଓଡିଆ ଗଳ୍ପ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏକ୍ସାକ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ସ୍ପେଶିଆଲ ଜିନିଷ ତ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ପଚାରିବି, କିନ୍ତୁ ହୁଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ହଁ। ଯେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପେଶିଆଲ କଥା ହେଲା, ସେଟା ବି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ସ୍ପେଶିଆଲ କଥାଟିଏ, ଯେ ଭୂତ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୂତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ମୁଁ ଭୂତ ପ୍ରତରେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କରେ ନାହିଁ। ନା ନା ସେମିତି ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କଣ ଥିଲା ଭୂତ ଷ୍ଟୋରି କରିବା, କେମିତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ, କଣ ଟିକେ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ପରେ ସେଇଟା ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା କହୁଛି, ହଁ ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଆ ଗଳ୍ପର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ଯୋଉ ପ୍ରବଚକ ଥିଲେ କମଲେଶ ସାହୁ, ସିଏ ହିଁ ମତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେ ଜିନିଷଟା ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଭାଇରାଲ ହଉଥିଲା, ଖାଲି ସିଏ ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଓଡିଆ ଗଳ୍ପ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ହଁ ମାନେ ଓଡିଆ ଗଳ୍ପ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମତେ ଏସବୁ ଉପରେ କହିଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇଟା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ହଉଛି। ମୁଁ କହିସାରିଛି, ଜଣେ କଳାକାର ସେତିକି ବେଳେ ମାନେ ତାର ଜୀବନର ସଫଳତା ପାଇଲା ବୋଲି ଜାଣିବ ଲୋକ କୋଉଥିରେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ମୁଭିରୁ ଡବିଂ କରିଦଉଛେ ଓଡିଆ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଓଡିଆ ବାସ୍ତବ ଓଡିଆ ଯେ ସେ ଖୁସି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଥିରେ ଓଡିଆ ମାନେ ଆମ ଓଡିଶାର ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭୂତ ଷ୍ଟୋରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ କରି ଆମର ଜେନାଲ କେତେ କିଏ କମେଣ୍ଟ ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ମାନେ ସର୍ଟ ରେ କହି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଶୀ ଆଗକୁ ଯିବାନି। ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ବା ଶ୍ରୋତା ମାନେ ବି ମାନେ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି ଯେ ସ୍ପେଶିଆଲ କଣ ରହୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ସ୍ପେଶିଆଲ କଥାଟି ପଚାରିବି ହେଲା। ହୁଁ ହୁଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ହୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ହୁଁ ଚାଲୁଛି ହଁ ଭାଇରାଲ ହେଇ ଚାଲୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ 10 ଭିଉ, ଯେମିତି ପୁରା ଭାଇରାଲ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ, ଯେମିତି 2 ଦିନରେ 10 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ଓଡିଆ ଗଳ୍ପରେ। ହୁଁ ହୁଁ ସେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା, ଆଉ କମେଡି ବାବଦରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ କଥାଟି ଏବେ ଏଇଟା ମନ ଦେଇକି ପୁରା ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି, ପୁରା କହିବେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ସମାଜ ଯୋଉ ଭଳି କୁପଥଗାମୀ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାକୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ଦରକାର। ତେଣୁକରି କମେଡି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ମାନେ ହସ ଭରିବା ସହିତ ବାସ୍ତବ କଥାଟା ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ। ସେଇଥିନି ମୋ ମନକୁ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା,
ଯେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ମତେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ କମେଡି କରିକି, ମାନେ ମୁଁ କମେଡି ଚାଲିବ, ଲୋକ ହସୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ହସ ଭିତରେ ସତ କଥାଟା ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିକଳାପ ସବୁ ବାବଦରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ କମେଡି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଇଟା ବି ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିସାରିଛି ଓଡିଆ ଗଳ୍ପ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଛି ମୁଁ ମାନେ ଛୋଟିଆ ସର୍ଟ ରେ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣାନ୍ତୁ ଆମକୁ, ଟିକେ ଛୋଟ ସର୍ଟ ରେ କବିତା ଟିକେ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ସର୍ଟ ରେ ଗୋଟେ କବିତା ସେମିତି ତ ଭଲ ମନ ନାହିଁ, ତଥାପି କହିଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଗାଁ ସାରା ଯାଇ ବୁଲି ଆସିଲି, କେହି କହିଲେନି ବସ ବୋଲି। କହିଲି ଯାହାକୁ ପିଢାଟେ ଦିଅ, ସିଏ କହିଲା ସିଏ କହିଲା ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଘିଅ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ଯେ ମୁଣ୍ଡରେ ଘିଅ କଣ ନା, ତୁ ତେଲ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଲଗେଇଛୁ ତେଲଟା ବୋହି ଯାଉଛି ଘିଅ ଭଳିଆ। ମୁଁ ସେଇଆକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କବିତାଟେ ଏମିତି ଭାବି ଦେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଟିକେ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ, କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସର୍ଟ ରେ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ, ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସର୍ଟ ରେ ପୁରା। ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଏକା ଏକା ବସି ବସି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ସତରେ ଉପର ବାଲାର କେତେ ବିଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି। ବସନ୍ତ ଋତୁର ଆଗମନ ହେବା ମାତ୍ରେ କୋଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ ନାଦରେ କର୍ଣ୍ଣ ଆମର ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ। ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖିଲି ସୁନ୍ଦର ଏକ ଝିଅଟିଏ ମୋରି ଆଡକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି। ସତରେ ଅତି ଯତ୍ନରେ ବୋଧହୁଏ ବିଧାତା ଗଢିଛି ଏହାକୁ। ଏ ଝିଅର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲାବଣ୍ୟ କବିର କଳ୍ପନା ବାହାରେ, ମୁଁ ବା କି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ଏତିକି ଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସିବା ଗୋଟେ ଗୀତ, ଛୋଟିଆ ପଦଟିଏ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଗୀତ ହଁ, ପଦଟିଏ ମାନେ ମୋ ନିଜ ଲେଖା ନା ଯେକୌଣସି ଗୀତ? ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୀତ ଥିଲା, ଗଙ୍ଗା ହମାରୀ ओ गंगा हमारी कहे बात ये रोती रोती, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोती धोती, ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोती धोती। ନିଶ୍ଚୟ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ନେକ୍ସଟ, କେହି ଯଦି ଅନ୍ଧାର ଘରରେ ଥିବ ତାହେଲେ ବାହାରକୁ ଆସିଯିବେ, କାରଣ ଏବେ ଆସିବ ଆମର ପ୍ରଥମ ସ୍ପେସିଆଲ। ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଥିବେଣି, ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ଟ ରେ। ଭୂତ ଷ୍ଟୋରି। ହଁ, ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକା ରହୁଥିଲି। ଟିକେ ସର୍ଟ ରେ ଦେବେ, ଯେମିତି କି ମାନେ ଏତେ ବଡ ହଷ୍ଟେଲ, ମୁଁ ଏକା। ସେଦିନଟା ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ମୁଁ ବସିକି ଲାପଟପ ଚଲାଉଥିଲି, ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଇଏ କଣ ହେଲା? ଆରେ ଲାପଟପ ନେଲା କିଏ? ମୋ ଲାପଟପ କିଏ ନେଲା? ଏଇ ସମୟରେ ମୋ କାନରେ ବାଜିଥିଲା ଗୋଟେ ନାରୀର ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର। ମୋ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦେଇ ଦେଖେ ତ, କି ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ମ! ପଙ୍ଖାରେ ଝୁଲୁଥିଲା 16 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଝିଅଟି। ଏଇଥିଲା ଭୂତ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଡରିଗଲି, ଆଉ କିଏ କଣ ଡରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିନି। ନେକ୍ସଟ, ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଟିକେ ଶେଷରେ ଯାହା ରହିଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସ୍ପେସିଆଲ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟିଆ ଡାୟଲଗ ଟିକେ, ମାନେ ଯେମିତି ମଜାଳିଆ ଲାଗିବ, ଟିକେ ହସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଲାଗିବ ଯେମିତି। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମ ଗାଁର, ତା ନା କଣ ନା ସତୁରା। ସିଏ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ନିତି ସକାଳ ହବ କହିବ କଣ ନା, ମୋର ଇଏ କାଲି ଥିଲା 3ଟା, ଆଜି ହେଲା 4ଟା।
ତେଣୁ ମୋର ଦିନେ ମୋ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ କି ଆଉ ତୋର 6-7ଟା ଆଉ 15-20ଟା ମାନେ ତୋର ହଉନି, ମାନେ ତୋର ଦିନେ ମାନେ ଦିନକ ଭିତରେ ତୋର କେମିତି ଏତେ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଲୋକଙ୍କର ମାସ ମାସ ଲାଗୁଛି। ସେଥିରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପଚାରିଲା ଆରେ କଣ, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ପନିପରିବା ବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆଉ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଖୁସିରେ ହସି ଯାଇଥିବେ। ଆଉ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରଟି ଥିଲା ଓଡିଆ ଗଳ୍ପର ସ୍ପେସିଆଲ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଓଡିଆ ଗଳ୍ପ ଏତେ ଆଗକୁ ଆସିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମତେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଭଗବାନ ଯାହା ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆଉ ବାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଯାହା ଭଗବାନ ଦେବେ ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଏ। ହଉ ନିଶ୍ଚୟ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାହେଲେ ଆଜିର ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଉ ନମସ୍କାର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆଣିବାକୁ, ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରହିଲି। ଜୟ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହଁ। ଓଡିଆ ଗଳ୍ପ।